Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa respected brothers, sisters, dear sisters, we would like to welcome everyone this beautiful Quran night. This program sponsored by Human Appeal Canada and host by Tulaman Masjid combinedly. So we'd like to thank you everyone for coming this session and this beautiful program, and this is the best gathering according to the Sunnah of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. I'd like to thank you again for our youngsters, those who are here today. So we believe, inshallah, you will be benefited, and everyone, those who are here today, inshallah, will be benefited by the words of Allah subhanahu wa ta'ala. Without further delay, I'd like to welcome to our beloved Sheikh Qari Ahmad bin Yusuf Al-Azhari. And before that, I'd like to mention one thing. So there is, the Shikar TV, Canada. So there, the broadcast this program. So there is a CEO of the, the TV channel, Brother Wazir Hussain Murad. He is also our Shura member. Thank you, Brother Wazir Hussain Murad, for your contribution and for your help and support. Jazakumullahu khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم
الله أحسن. واصبر وما صبرك إلا بالله. الله ما شاء الله. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ما شاء الله. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. ما شاء الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. واصبر وما صبرك إلا بالله. ما شاء الله. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ما شاء الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر. ما شاء الله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الله. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله أكبر. تكبير.
شاء الله ما شاء الله أحسنت ما شاء الله جزاكم الله خير شيخ. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ما شاء الله. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله أحسنت. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله أحسنت ما شاء الله. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
ما شاء الله بارك الله في حياتك شيخ. والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله. والحب ذا العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان الله الله. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله أحسنت. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت
ما شاء الله ما شاء الله أحسنت. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر. ما شاء الله. الله يفتح عليك. فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال أيضا ورتل القرآن ترتيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم المانع بالقرآن مع السفر الكرام البررة وقال أيضا من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام হিউম্যান অ্যাপিল কর্তৃক আয়োজিত এবং বাইতুল আমান মসজিদ এর আয়োজনে আজকের এই মোবারক মাহফিল আমার সামনে উপবিষ্ট সম্মানিত সুধী, যেহেতু এখানে মোস্ট অফ দ্য অডিয়েন্স হচ্ছে বাংলাদেশে, আমি ইনশাআল্লাহ বাংলাতে কিছু বলবো। যদি কোনো অন্য দেশে থাকেন ইনশাআল্লাহ সে সংক্ষেপে ইনশাআল্লাহ অর্থ করে দিবেন। আমরা আসলে কোরআন কেন পড়ব এবং একজন মুসলমান হিসাবে আমার জন্য কোরআনে কি দায়িত্ব রয়েছে এই ব্যাপারে একটু কথা বলবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। একজন মুসলমান যখন নিজেকে মুসলিম হিসাবে যখন দাবি করবে তখন তার উপর কোরআনের 3টি হক বর্তায়। কয়টি হক বর্তায়? 3টি হক বর্তায়। প্রথম হক হচ্ছে কোরআনের, যে কোরআন যেভাবে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তার প্রিয় হাবিবের উপর নাজিল হয়েছে ঠিক সেইভাবে হক আদায় করে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তিলাওয়াত করা। এবং সমস্ত আইমাগণ, সমস্ত ইমামগণ এই কথা একমত পোষণ করেছেন এবং সমস্ত সাহাবীগণ এই কথা একমত পোষণ করেছেন যে প্রত্যেক মুসলমান নর নারীর উপর কোরআন কারীমের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত করা ফরজ আইন। কেউ কি বলেছেন? ফরজ আইন বলেছেন। যদি কোরআন অশুদ্ধ হয়, কোরআন তেলাওয়াত যদি তার হক আদায় করে তেলাওয়াত করা না হয়, সবচেয়ে যে বড় সমস্যাটি হলো তা হলো আমাদের যে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আমরা যে নামাজ আদায় করি বা সালাত আদায় করি, এই নামাজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কেন? কারণ যদি আমি আমার কোরআন কারীমের তেলাওয়াত শুদ্ধ না করি বা নামাজের মধ্যে শুদ্ধ তেলাওয়াত না করি, তাহলে কোরআন কারীমের অর্থের মধ্যে পরিবর্তন বা বিকৃতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য কোরআন কারীমের যে তেলাওয়াত এর হক আদায় করে তেলাওয়াত করার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে নামাজের মধ্যে বলা হয়েছে যে নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য অন্যতম বড় শর্ত হলো কোরআন কারীমের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত। প্রিয় ভাইরা আমার, আমরা যদি কোরআন কারীম তেলাওয়াত অশুদ্ধ পড়ি বা আমার মন মতো যদি পড়ি, আমি অশুদ্ধ পড়ি, যেভাবে আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন কোরআনকে হক আদায় করে তেলাওয়াত করার কথা, তিনি কোরআনে একটি আয়াত নাযিল করেছেন, বলেছেন আল্লাযীনা আতাইনাহুমুল কিতাবা ইয়াতলুনা হাক্কা তিলাওয়াতিহি, যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি যারা হক আদায় করে তেলাওয়াত করে। এই হক আদায় করে তেলাওয়াত করার অর্থ কি? হযরত আলীকে জিজ্ঞেস করা হলো যে কোরআন কারীমে আল্লাহ পাক যে আয়াত নাযিল করেছেন হক আদায় করে তেলাওয়াত করার কথা বলা হয়েছে এবং অপর আয়াতে আল্লাহ পাক তার প্রিয় হাবিবকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ওয়ারাত্তিল কুরআন তারতিলা, আপনি কোরআনকে পাঠ করুন তারতিলের সাথে। এই তারতিল শব্দের অর্থ কি? উত্তর হযরত আলী বললেন যে হুয়া তাজউদ হরফ ওয়া মারিফাতুল ওকুফ। এর অর্থ হলো যে তারতিল শব্দের অর্থ হচ্ছে যে কোরআন কারীমের প্রতিটি হরফের যে পঠন পদ্ধতি আছে সেই পঠন পদ্ধতিগুলোকে তার নিয়ম কানুন মেনে তেলাওয়াত করা এবং দাড়ি কমা অনুসরণ করে পড়া। আপনারা জানেন যে আমরা যখন কোনো কথা পড়ি বা লেটার পড়ি বা যে কোনো বুকস পড়ি সেখানে একটা দাড়ি কমা থাকে, তাই না? দাড়ি কমাবিহীন কোনো বই বা কোনো চিঠি সেটা পূর্ণতা পায় না। এই দাড়ি কমার গুরুত্বটা এতটা কেন? কারণ কোরআন কারীম যখন তেলাওয়াত করবেন আপনাকে বুঝতে হবে যে আমি এই জায়গায় থামলে আয়াতের অর্থ সুন্দর হচ্ছে বা পরিপূর্ণতা হচ্ছে, আয়াতের এই অংশে থামলে বা শুরু করলে আয়াতের অর্থের সাথে এটা পরিপূর্ণতা পাচ্ছে। যদি আমি এর মধ্যে থামা এবং শুরুর মধ্যে যদি আমি বেশকম করে ফেলি তাহলে আয়াতের অর্থের মধ্যে পরিবর্তন আসে। যেমন আমি যদি পড়ি আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আর রহমান, অর্থের মধ্যে কি আসলো? একটা পরিবর্তন আসলো, সন্দেহ কিন্তু তৈরি হলো। তারপরে আমি যদি পড়ি আর রহমানির রহিম মালিক অথবা মালিক ইয়াউমিদ্দিন ইয়াকা ইয়াক, তো এই ধরনের যে কেউ থামে দাড়ি কম অনুসরণ না করে তার অর্থের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এই জন্য সমস্ত আইমান মুজতাহিদিন, সমস্ত উলামা কেরামের কথা একমত পোষণ করেছেন যে কোরআন কারীমের হক আদায় করে বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ। যদি আমি অশুদ্ধ পড়ি, যেমন ধরেন আমরা সূরা ইখলাসের মধ্যে পড়ি কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, এখানে প্রথম হরফটি আসছে কফ। এখন আমি যদি কফের জায়গায় পড়ি কুল, কুল অর্থ হচ্ছে খাও, ইট, কিন্তু যদি পড়ি কুল বলুন সে, তো কোথায় কুল কোথায় কুল? আমরা দেখা যায় আমার তেলাওয়াতের মধ্যে অধিকাংশ সময় আমরা কফের জায়গায় কাফ উচ্চারণ করি, কুল হুয়াল্লাহ পড়ি, কুল ফুয়াল্লাহ পড়ি বা হু আহাদ পড়ি, আহাদের জায়গায় আহাদ পড়ি। তো এইভাবে যদি আমরা পড়তে থাকি তাহলে দেখা যাওয়ার সময় আমার নামাজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। প্রিয় ভাইরা, কোরআনের হক হচ্ছে একজন মুসলমানের জন্য বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করা এবং এটার জন্য শেখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা।
প্রিয় ভাইরা, আমি আপনাদের কাছে আজকের এই প্রোগ্রাম অনুরোধ করবো ইনশাআল্লাহ, আসেন আমরা আমাদের বাকি জীবনটুকু এই কোরআনকে বিশুদ্ধভাবে শিখতে পারি ইনশাআল্লাহ, সেইভাবে সর্বাত্ম চেষ্টা করা। দ্বিতীয় হক হচ্ছে কোরআনকে বোঝা। আল্লাহ পাক কোরআনে ইরশাদ করেছেন, আফালা তাদাব্বারুন কোরআন, তারা কি কোরআনকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না, অনুধাবন করে না? আর এই চিন্তা ভাবনা অনুধাবন ঠিক একজন মানুষ তখনই আসবে যখন সে কোরআনকে বুঝবে, এর মিনিংটা বুঝবে। এই জন্য কোরআনের অর্থ বোঝাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোরআনের মিনিং আপনি না বোঝেন, তাহলে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আল্লাহ পাক আপনাকে কি নাযিল করেছেন, কি বলেছেন, কি আদেশ করেছেন, কি নিষেধ করেছেন, এটা কিন্তু আপনি বুঝবেন না, জানবেন না। এই জন্য কোরআন বোঝা, কোরআনের অর্থটা জানা, এটা কিন্তু অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান সময়ে কোরআন বোঝা এবং জানা খুবই সহজ। সেটা কিভাবে? আমরা জানি যে বর্তমানে আমরা সবাই স্মার্টফোন ইউজ করি। স্মার্টফোনের মধ্যে আপনি যদি প্লে স্টোরে যান, তাহলে দেখতে পাবেন বিভিন্ন কোরআনের অ্যাপ রয়েছে, তাফসীর রয়েছে, বাংলা ট্রান্সলেশন রয়েছে, আবার ইংলিশ ট্রান্সলেশন রয়েছে। আমরা চাইলেই পারি একটা ফ্রিতে অ্যাপ নামিয়ে সম্পূর্ণ 30 পারা কোরআনের এই অর্থ জানা খুবই সহজ। একদিকে কোরআনের আয়াতগুলো রয়েছে, আরেকদিকে কোরআনের কি রয়েছে, অর্থ ইংলিশে বা বাংলাতে রয়েছে। আমরা চাইলে কিন্তু পারি, শুধু দরকার আমাদের একটু সদিচ্ছা। 3 নাম্বার হক হচ্ছে কোরআনের পরিপূর্ণ এরপর আমল করা। আল্লাহ পাক যা হালাল করেছেন হালাল মানা, যা হারাম করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। তো প্রিয় ভাইরা, আজকের এই প্রোগ্রাম থেকে আমরা যেন এইটুকু শিখতে পারি যে আল্লাহ পাক আমাদের বাকি জীবনটুকু মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই কোরআন আল্লাহ পাক যেভাবে আমাদেরকে তেলাওয়াত করার আদেশ করেছেন এবং তার প্রিয় হাবিবকে আল্লাহ পাক কোরআন নাজিল করেননি, যেভাবে শিখিয়েছেন, নাজিলও করেছেন, পাশাপাশি এই কোরআনকে কিভাবে তেলাওয়াত করতে হবে সেটা শিখিয়েও দিয়েছেন। যেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই কোরআন কারীম বিশুদ্ধভাবে হক আদায় করে তেলাওয়াত করা শিখতে পারি আমরা, এবং যদি কোরআন বুঝতে পারি আমরা এগুলোর উপর আমল করতে পারি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই তৌফিক দান করুন। প্রিয় ভাইরা, একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা, আমরা কেন কোরআন শুনবো? কোরআন শুনবার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ইরশাদ করেছেন যে কোরআন যারা পড়ে, বলেছেন মান ক্বারা হারফান কিতাবিল্লাহ ফালাহু হাসানাহ। কোন মানুষ যদি কোরআনের একটা হরফ পড়ে, খুব বেশি না, জাস্ট একটা হরফ, তাহলে কি বলে তার জন্য পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাআলা আমলনামার মধ্যে একটা হাসানা বা একটা নেকি জমা করবেন। সুবহানাল্লাহ। ওই একটা নেকি 10-এ রূপান্তরিত হবে। সুবহানাল্লাহ। এর অর্থ হলো যদি একটা হরফ কেউ তেলাওয়াত করে, তাহলে পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ রাখবেন তার আমলনামার মধ্যে 10টা নেকি জমা করবেন। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। পৃথিবীর এমন কোন বুকস, এমন কোন রাইটারের লেখা কিতাব নাই যে এক হরফ পড়লে 10 নেকি আছে? কোথাও নাই। এমন কোন কবিতা, এমন কোন গল্পের বই কোথাও নাই যে যেটা পড়লে প্রতি হরফে হরফে নেকি। উলামা কেরাম বলেছেন এই কোরআন কারীম শুধু তেলাওয়াত করলে না, যিনি তেলাওয়াত করবেন তার জন্য 10 নেকি, যিনি শুনবেন তার জন্য কি 10 নেকি। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ভাইরা, আসেন আমরা আমাদের জীবনের বাকি সময়টুকু প্রতিদিন অন্তত অল্প করে, খুব বেশি যদি প্রয়োজন যদি না হয় আপনি পারেন তাহলে 1 পৃষ্ঠা পড়েন, আর যদি খুব ব্যস্ত থাকেন আধা পৃষ্ঠা পড়েন, আধা পৃষ্ঠা না পড়লে 5টা লাইন অন্তত পড়েন। কিন্তু প্রতিদিনের কোরআন কারীমের তেলাওয়াত আপনার জীবনের একটা অংশ হিসেবে বানিয়ে নেন। এবং সেই সাথে যারা ধরেন কাজ করেন বিভিন্ন কোম্পানিতে বা বিভিন্ন জায়গায়, আপনার ঘরের মধ্যে আপনি কোরআন কারীম তেলাওয়াত ছেড়ে রাখেন। এই তেলাওয়াত ছেড়ে রাখলে কি হয়? আল্লাহ রাসূল বলেছেন যেই জায়গার মধ্যে কোরআন কারীমের তেলাওয়াত হয়, আল্লাহ পাক সেই জায়গার মধ্যে রহমতের ফেরেশতাকে আল্লাহ পাক প্রেরণ করেন। ওই ফেরেশতা আসলে আসেন না, এসে কি করেন? ওই জায়গাটুকু বেষ্টন করে রাখেন এবং সেখানে রহমত নাযিল করে থাকে। সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা বলেন তো, আমরা কে না চাই যে আমাদের যে বাসস্থান, আমাদের কর্মস্থান, সব জায়গায় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সর্বাবস্থায় রহমত নাযিল হোক? চাই না সবাই? তাহলে কি করতে হবে আমাকে? আমি যদি তেলাওয়াত করার সুযোগ না পাই, আপনার ইউটিউব থেকে বা যেখানে আপনি একটু তেলাওয়াত ছেড়ে রাখেন, সেটা লো সাউন্ডে হোক, একটু তেলাওয়াত ছেড়ে রাখেন, তেলাওয়াত শুনতে থাকেন। এই যে আপনি যে প্রতি মুহূর্তে আপনি সওয়াব পাচ্ছেন এবং যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কোরআন কারীম বলা হয়েছে তেলাওয়াত করলে রহমত নাযিল হয়, এটা আমরা সবাই চাই। এজন্য প্রিয় ভাইরা, আসলে আমরা আমাদের বাকি জীবনটুকু এই আমলগুলোর মধ্যে আমরা ইনশাআল্লাহ ব্যস্ত থাকি। আল্লাহ পাক প্রতি সেই তৌফিক দান করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Brothers, just give me another 2-3 minutes, please, before you leave. So I'd like to invite Maulana Abu Bakr, please. Can you come, please, brothers? So, as you know, this program is today sponsored by Human Appeal Canada. So, brothers and sisters, you know, the people in Gaza, they need your help, your support. I would say whatever you can afford, inshallah, try your best to help them, inshallah. You will get the reward. There is a children. Often there is, you know, the men, women, you know, the all ages, they don't have food. There is a nothing. We have everything, alhamdulillah, but they have nothing. So I would say, please, brothers and sisters, try your best to help them, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala, He will give you more, inshallah. He will give you the more. So I'll just give to the microphone to Brother Abu Bakr. Assalamualaikum, Jazakallah again. Once again, we're here with Human Appeal.
And like he said also, and I didn't mention earlier, we also support about 12,000 orphans in Gaza alone. So obviously, not only are we collecting for general donation for Gaza, we also have orphans we support in Gaza for about $900. You could sponsor an orphan for a whole year. And sadly, the number of orphans in Gaza is always changing by two reasons. And they're both very sad to us. Either more parents are passing away, or children themselves are passing away. And there's approximately, according to the United Nations, about 35,000 orphans in Gaza. So we're always trying to help wherever we can. So inshallah, if you come by and make a donation or help an orphan fund or a general Gaza fund, inshallah ta'ala. Once again, jazakallah to the Baitul Rahman community for allowing us to come here and for allowing Qari Sahib to recite the Quran for you all today. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওনার খিদমত কবুল করুন, ওনাকে সুস্বাস্থ্য দান করুন, ওনার ফ্যামিলিকে আল্লাহ কবুল করুন। সো জাযাকুমুল্লাহ খাইর। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত। প্রিয় দর্শক, স্বাগতম শিকর টিভি এর বিশেষ আয়োজনে। আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এমন একজন আলেম, বিশ্ববিখ্যাত কারি, যার কণ্ঠে কোরআনের তিলাওয়াত আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে, আত্মাকে নাড়া দেয়। তিনি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কারি। আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি 10 রাতে সেখান থেকে ইজাজাপ্রাপ্ত এবং বাংলাদেশের জন্য গর্ব তিনি। আমরা সারা পৃথিবী ব্যাপী ওনার মাধ্যমে আমাদের বাংলাদেশকে নতুন রূপে আমরা চিনতে পেরেছি। সো আজকে আমি শিকর টিভির পক্ষ থেকে এবং ওনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাবো যে উনি কেমন আছেন, এবং আজকে শিকর টিভিতে ওনাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, আমি শুরুতে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে আজকের এই অনুষ্ঠান আমাকে দাওয়াত করার জন্য। আর সেকেন্ডলি আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি শিখর টিভির যারা আছেন, এর পিছনে যারা আছেন সবাইকে আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানার জন্য। আমরা অনেকেই বলে থাকেন যে আপনার কোরআন তেলাওয়াতের বিষয়ে যে কণ্ঠে কি একমাত্র বিষয়, নাকি এর মধ্যে আরো কোনো কিছু আছে? আসলে কোরআন কারীমের তেলাওয়াতের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে সুন্দর কণ্ঠ থাকাটাই মনে হয় সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। এটা আসলে ভুল ধারণা। কোরআন কারীমের তেলাওয়াতের মূল বিষয় হচ্ছে এর আহকামগুলো, অর্থাৎ তেলাওয়াতের যে পঠন পদ্ধতিগুলো রয়েছে, নিয়মকানুনগুলো রয়েছে, আহকাম, এটা হচ্ছে মূল বিষয়। তারপর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে কোরআন কারীমের তেলাওয়াত করতে হবে আপনার হচ্ছে খুশু খুদুর সাথে, অর্থাৎ একেবারে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে, একদম আল্লাহর সাথে কানেকশন। যেহেতু বলা হয়েছে হাদিসের মধ্যে এসেছে আফদাল ইবাদাতি কোরআন, যে নফল ইবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদত হচ্ছে কোরআন কারীমের তেলাওয়াত। তো যেহেতু সর্বোত্তম নফল ইবাদত, তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এটা আমি নফল একটা ইবাদত করছি, আল্লাহর সাথে আমার কানেকশন হচ্ছে। অনেক ওলামা কেরামগণ বলেছেন যে তিলাওয়াত করা অর্থ হলো আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলা। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমি যখন আমার রবের সাথে কথা বলবো, নিশ্চয়ই আমি জেনতেন অবস্থায় আমি আসলে কথা বলবো না। আমি অবশ্যই আমার মধ্যে সেই একাগ্রতা, সেই বিনয়ী ভাবটা আমাকে নিয়ে আসতে হবে। কোরআন তিলাওয়াতের কিছু আদব রয়েছে। আদবের মধ্যে ওলামা কেরামগণ কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে অনেকগুলো আদবের মধ্যে যে তিলাওয়াতের অবস্থায় যে দিলকে একদম নরম করে আল্লাহর উপর পূর্বে তাওয়াজ্জুহ করে তারপর তিলাওয়াতটা শুরু করা। যেমন দেখবেন যে মিশরের বড় যারা কোরআন কেরামগণ আছেন বা ইতিপূর্বে যারা ছিলেন, যারা ইন্তেকাল করেছেন, ওনারা তিলাওয়াতের সময় দেখবেন যে চোখ বন্ধ করে এক ধরনের মানে একাগ্রতার সাথে আল্লাহর সাথে এক ধরনের দিলকে একেবারে উপস্থিত করে ওনারা কিন্তু তিলাওয়াতটা করতেন। তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে কণ্ঠের যে বিষয়টা, এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর দান। আর এক একজনের কণ্ঠ এক এক রকম। পৃথিবীতে যত মানুষ আছে কারোর সাথে কারো কণ্ঠের কিন্তু মিল হবে না। যার ফিঙ্গারপ্রিন্ট যেরকম ভিন্ন থাকে, ঠিক কিন্তু কণ্ঠ কিন্তু ভিন্ন। হ্যাঁ, আমরা অনেকে কপি করি, একজনের কণ্ঠ কপি করতে পারি, কিন্তু তার নিজস্ব একটা কণ্ঠ আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। তো এখন হাদিসে আল্লাহ রাসূল বলেছেন যে যায়িনু আসওয়াতাকুম বিল লাহনি আরব, তোমরা তোমাদের কণ্ঠকে অলংকৃত করো আরবি সুর দ্বারা। অথবা হাদিসের মধ্যে এটাও আসছে মাল্লাম ইয়াতাগান্না বিল কুরআন ফালাইসা মিন্না, যে নাকি আমার কোরআনকে নিয়ে যে গুনগুন করে না, যে সুর করে না, সুর ঢেউ তোলে না, সে আমার উম্মতের অংশ না। এগুলো কিন্তু সবগুলো কিন্তু
সহিহ হাদিস। তো এর অর্থ হলো যে আল্লাহ পাক যাকে যতটুকু কণ্ঠ দান করেছেন জি, তাকে সেই কণ্ঠ নিয়েই যত সুন্দর করার চেষ্টা করা। সো মোহতারাম শেখ, আমরা জানি যে আপনার আব্বা মরহুম কারি ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ, যিনি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কারি ছিলেন। সো আপনি ওনারই সন্তান, তো আপনি আমাদেরকে কি একটু বলবেন যে আপনি কিভাবে এই কোরআনের প্রতি আপনার বেড়ে ওঠা, এবং আপনার বাবা থেকে আপনি কিভাবে এই কোরআনকে আপনি আস্তত্ব করে পেরেছেন, শিখতে পেরেছেন, এবং পরবর্তীতে আপনার এই পথ চলা কোরআনের পথে কিভাবে, একটু আমাদেরকে যদি একটু খুলে বলেন। আচ্ছা, আপনি তো জানেন এবং মাশাআল্লাহ বাংলা সবাই জানে যে আলহামদুলিল্লাহ আমার বাবা, যার হাত ধরে এই দেশে মানে বলতে গেলে সাবকন্টিনেন্টে একসময় তো ধরেন আমাদের উপমহাদেশে ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশে কিন্তু এই কোরআনের এই তেলাওয়াতের এই ফিল্ড একসময় ছিল না। মানুষ বুঝতোই না যে আসলে তেলাওয়াতের যে একটা আর্ট আছে, যে তেলাওয়াত যে একটা শিল্প, মানে এর মধ্যে শৈল্পিকতা রয়েছে এবং এটা একটা আলাদা একটা জগৎ, এই বিষয়টা কিন্তু মানুষ জানতো না। আসলে এই ফিল্ডটা ছিলই না, এটা শিক্ষা চর্চা একসময় কিন্তু একদম ছিল না। তো আব্বাজান রহমতুল্লাহ তিনি তার পড়াশোনা শেষ করে চট্টগ্রামে উনি শেষ করেছেন, শেষ করে তারপর তিনি পশ্চিম পাকিস্তান অর্থাৎ করাচিতে যান। করাচিতে 1957-এ তিনি ওখানে যান। যার পর সেখানে উনি এই কিরাত ফিল্ডের উপর উনি অনেক বছর উনি চর্চা করেন, শিখেন এবং পরিশ্রম করেন। এবং তারপর উনি দেখা যাচ্ছে যে ওখানে করাচিতে 1960 সালে 1960-তে উনি এক্সামের মাধ্যমে করাচি বেতারের গভর্নমেন্টের কারি হিসেবে উনি নিয়োগপ্রাপ্ত হন, মাশাআল্লাহ। সরকারি অফিসিয়াল ইয়ে হিসাবে, মাশাআল্লাহ। কারি হিসাবে। এবং সেই সাথে যখন 64-এ যখন পিটিভি পাকিস্তান টেলিভিশন যখন ওদের প্রথম ব্রডকাস্ট শুরু হয়, জি, তখন আব্বার তেলাওয়াত দিয়ে কিন্তু প্রথম পিটিভির এই মাশাআল্লাহ। যাত্রা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ শুরু হয়। তো ওই ছিল ওনার আর কি ওনার জীবনের যাত্রা কোরআনের উপর। তারপর মাশাআল্লাহ দেখা গেছে যে ওই পাকিস্তান পিটিভি এবং করাচি বেতারের মাধ্যমে ওনার পুরো পাকিস্তানে ওনার একটা নাম তখন হয়ে যায়, যে মাশাআল্লাহ। কারি মোহাম্মদ ইউসুফ চাটগামি। তো ওনার ওই ছিল ওনার কোরআনের খেদমত, এবং সেই সাথে উনি তৎকালীন সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ কারি আব্দুল বাস আব্দুল সামাদ, শেখ মাহমুদ খলিল হুসারি, শেখ মুস্তফা ইসমাইলদের মতো যারা বিশ্ববিখ্যাত যারা কারি ছিল ওনাদের সাথে বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন একসাথে। পাকিস্তানেও দাওয়াত করেছেন, ওনাদেরকে বাংলাদেশেও উনি দাওয়াত করে নিয়ে আসছেন 1967-এ। হ্যাঁ, বাংলাদেশে এবং পাকিস্তানে দাওয়াত করে নিয়ে আসছিলেন বাংলাদেশের মানুষের কোরআন শোনানোর জন্য। জি, তো ওই প্রোগ্রামগুলোর কারণে মানুষ জানতে পারলো সে কোরআন তাহলে এইভাবে পড়ে। জি। মানুষ জানতো না যে কোরআন এইভাবে পড়ে। আমাদের দেশে একটা মানে তেলাওয়াতের একটা ধরন ছিল সবিনা টাইপের, মানে জি, এত জি। বুলেট গতিতে তেলাওয়াত করতো, শেষে আপনার দলিন আলামিন রাহিম ছাড়া আর কিছু মানে বোঝার কোনো উপায় ছিল না। তো দেখা যাচ্ছে ওই 60s এর দিকে যখন কারি আব্দুল বাস্ত বাংলাদেশে আসলেন, জি। ওই অঞ্চলে আসলে সাবকন্টিনেন্টে আসলেন, আমি সফর আপনাকে শুরু একটু হলো। এখানে ইয়ে করছি, কারণ আব্দুল সামাদ আব্দুল বাসিত যখন বাংলাদেশে আসেন, আমার মনে হয় আপনার আব্বা তো উনি ওনাকে দাওয়াত করেছেন, হ্যাঁ দাওয়াত করে ওনার নিয়ে দাওয়াত করে আসছেন। নিয়ে আসছিলেন 1967-এ। 67। তো ওনাদের ওই আগমন এবং তখন বিশ্বের 19টা দেশ থেকে কোরআন কালাম এসেছিলেন। জি, আপনার পশ্চিম পাকিস্তান প্লাস বাংলাদেশ মিলিয়ে আর কি অনেকগুলো প্রোগ্রাম হয়েছিল। তো ওনাদের এই আসার মাধ্যমে মূলত সাবকন্টিনেন্টের মানুষের মধ্যে একটা জাগরণ তৈরি হয় যে কোরআন তাহলে এইভাবেই পড়ে, এইভাবেই তাহলে কোরআনকে পড়তে হয়। তো অনেক মানুষ ইন্সপায়ার্ড হলো, তারা তাদের সন্তানকে কোরআন শেখানোর জন্য উদ্বুদ্ধ হলো, হাফেজ বানালেন, আলেম বানালেন। তো আলহামদুলিল্লাহ দেখা গেল যে এরপরে আব্বার এই খেদমত চলতে থাকলো। উনি হাজার হাজার মানুষকে কোরআন শিখিয়েছেন, কারি হিসাবে উনি বানিয়েছেন, মানে এদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন পাকিস্তানে, বাংলাদেশে, ইন্ডিয়াতে। তো পরে দেখলো মাঝখানে যুদ্ধ হয়ে গেল 71-এ, উনি বাংলাদেশে এসে পড়লেন। তো আসার পর ওনার 72-তে উনি বাংলাদেশ বিটিভি আর যেটা তাদের ব্রডকাস্ট যখন আবার বাংলাদেশ টেলিভিশন। পুনরায় যখন শুরু হলো বাংলাদেশ টেলিভিশন, তারপর বাংলাদেশ বেতার, তো সরকার তখন ওনাকে বাংলাদেশের চিফ কারি হিসাবে শাহুল কোরআন হিসেবে নিয়োগ দিলেন। মাশাআল্লাহ। এবং ওনার কাজ ছিল যে যত রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রাম ছিল এগুলোতে উদ্বোধনী তেলাওয়াত করা, পাশাপাশি কোরআন সম্পৃক্ত যত কাজ আছে সেগুলো ওনার দায়িত্বে ছিল। সেই সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের তরফ থেকে হিফজ এবং কিরাত যে কম্পিটিটরদেরকে বাছাই করে পাঠানো, ওই বাছাই করা যে বোর্ড ছিল, প্যানেল ছিল, সেটা উনি চিফ জাজ হিসেবে উনি ছিলেন। ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত উনি এই পদে ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ, এবং ওনার মাধ্যমে বাংলাদেশে এই কিরাতের জগৎটা তৈরি হয়। এবং উনি ওনার জীবদ্দশায় সবচেয়ে বড় যে কাজটি করেছেন তা হলো যে বাংলাদেশ আর্মি, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী আন্তঃবাহিনীর মধ্যে একটা কোরআনের তিলাওয়াতের কম্পিটিশন উনি চালু করেছেন। তৎকালীন সময়ে যে রাষ্ট্রপতি ছিলেন হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ, ওনাকে অনুরোধ করে উনি এই কাজটা আর কি স্টার্ট করেন। এবং যে প্রথম স্থান অধিকার পায় তাকে হজে আর কি সরকারিভাবে পাঠানো হয় প্রতি বছর।
তারপর উনি বাংলাদেশে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে কোরআন কালামদেরকে নিয়ে এসে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সম্মেলনে আয়োজন করতেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তারা কোরআনকে জানলো যে কোরআন এইভাবে পড়তে হয়, কোরআনের প্রতি ভালোবাসা আর কি তৈরি হয়। তো ওই পরিবার থেকে আমি মানে হওয়ার কারণে আলহামদুলিল্লাহ দেখা যাচ্ছে ছোটবেলা থেকে আমি দেখতাম যে আব্বাজান যার ছাত্রদেরকে পড়াতেন আমাদের বাসায়। আমি ছোটবেলা থেকে দেখেছি আমাদের বাসায় বিশ্বের বড় বড় খাইরা আমাদের বাসায় আসতেন। তো ওই সময় থেকে আমার ভিতরে একটা মানে মনের মধ্যে একটা ইন্টারেস্ট ছিল, বা যে আমিও হয়তো একদিন এইভাবে ইনশাআল্লাহ বড় কারি হব। কিন্তু পাশাপাশি আমার একটা চিন্তা ছিল আমি একদিন ডক্টর হব, ডক্টর, চিকিৎসক হওয়ার আমার খুব ইচ্ছা ছিল, এই লাইনে পড়াশোনা করার খুবই ইচ্ছা ছিল। আব্বাজান বলে দেন না, আমি চাই তোমাকে আমার পরবর্তী স্থানে তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হও। তো এই জন্য উনি আমাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করলেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ আলেম হলাম, দাওরা হাদিস পাশ করলাম 2001 সালে। কিন্তু আপনি হিফজও শুরু করলেন আব্বার কাছে। আপনার কাছেই তো এগুলো হয়েছে। আমার কোরআনে একদম তালিম সবকিছু আপনি মিশর গেলেন কখন? 2002 আমি 2001 দাওরা হাদিস কমপ্লিট করেছি। করার পর 2002 আমি আল আজহারে গিয়েছি, ওখানে মাহাদুল কেরাত আমি ওখানে ইয়ে করেছি। আমি অ্যাডমিশন নেওয়ার পর ওখানে আপনার 8 বছর এই কেরাতের উপর আমার পড়াশোনা ছিল। আমার একটি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলছি, আমার একটি ছোট্ট এক্সপিরিয়েন্স হলো এই, আমি ঢাকা তামিল মাদ্রাসার স্টুডেন্ট ছিলাম এবং আমাদের মাদ্রাসা মসজিদের মেন ক্যাম্পাসের আমি ইমাম ছিলাম। তো আমার যতটুকু মনে আছে আমি স্টুডেন্ট থাকাকালীন আপনার তেলাওয়াত শুনেছি যখন আপনি মিশরে গিয়েছেন, পল্টন ময়দানে। যখন আপনি তেলাওয়াত করেছেন আমি তখন দেখলাম উনি অনেক ইয়াং ছিলেন তখন। তো তখন আমার কাছে অনেকটা লাগছিল যে এত ভালো লাগছিল যে আমাদের ইয়াংরা আমাদের এই কোরআনের প্রতি আসছে। একটা সময় হয়তো এরকম হবে যে ইয়ংরা কোরআনের প্রতি আরো বেশি উদ্বুদ্ধ হবে। আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনার আসার কারণে আল্লাহ আপনার আব্বার যেই ওনার যে মেহনত ছিল আপনার প্রতি সেটা কবুল করেছেন এবং আলহামদুলিল্লাহ, এবং সেই পথেই আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে আল্লাহ রেখেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। তো আমি 2001 দাওরা হাদিস পাশ করার পর 2002 যখন গেলাম ওখানে মাহাজুল কেরাতে পড়াশোনা করলাম। আমি পাশাপাশি মিশরের বড় বড় যে মাশায়েখ যারা আছে ওনাদের কাছে আমি তালিম অর্জন করেছি। করার পর 8 বছর পরে বাংলাদেশে ব্যাক করি 2009 লাস্টে। ব্যাক করার পর আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার এই ফিল্ডে কাজ শুরু করি আর কি। 2011-তে আমি দুবাই ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে সেখানে আমি অ্যাটেন্ড করার পর প্রথম স্থান অধিকার করি। 1 মাস পর ইরানে যাই। ইরানে গিয়ে আমি তেহরানে 28তম আন্তর্জাতিক আর কি কিরাত কম্পিটিশন, বিশ্বের সবচেয়ে বড় কম্পিটিশন কোরআনের, সেখানে আমি 3rd প্লেস পাই। হ্যাঁ, দুবাইতে প্রথম হয়েছি, ইরানে হয়েছে 3rd। তারপর আমি আর কখনো কম্পিটিশন অংশগ্রহণ করি নাই, ওই আমার শেষ। তো 2012 সালে বাট আপনি কম্পিটিশনের জাজ হিসেবে সেটা আমি আসতেছি আর বলতেছি। তো 2011-তে আমি কম্পিটিশনে যখন জয়েন করলাম, 12 সালের শুরুতে আমার তানজানিয়া আপনার আফ্রিকান ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন আমাকে জাজ হিসেবে ওনারা দাওয়াত করেন। এই আমার জাজ হিসেবে আমার পথ চলা শুরু মানে 2012 থেকে। সো আপনি তাহলে মিশরে কত বছর ওখানে? 8 বছর। সো প্রিয় দর্শক, আপনারা শুনতে পেলেন যে আমাদের প্রিয় শেখ উনি 8 বছর কেরাতের উপরে মিশর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। তাহলে অনেকে মনে করে কি যে কেরাত মানে হচ্ছে শুধু তেলাওয়াতের যে বিষয়টা, এরকম না। কেরাত বিভিন্ন যে আপনার ইমামদের যে বর্ণনাগুলো আছে, কোরআন কারীম যে নাজিল হয়েছে বিভিন্ন হরফে, এই কোরআনের বিভিন্ন যে আপনার ভার্সন গুলো রয়েছে, এইগুলোর উপর মূলত আমাদের আমার একটা কোশ্চেন আছে শেখ আপনাকে ইয়ের প্রতি। আমরা যে কোরআনের সূরাগুলো যেভাবে বর্তমানে যে অর্ডারে আছে, এই সূরাগুলো এই অর্ডারে সূরা ফাতিহা করে সূরা বাকারা, তারপরে সূরা আলে ইমরান, এগুলো এইভাবে কেন সেটআপ করা হলো? এগুলো হয়তো ওসমানের সময় থেকে এগুলো করা হয়েছে। তিনি যে মুসাফা ওসমান যেটা উনি উল্লেখ করেছেন, বিভিন্ন আমসার বিভিন্ন এলাকায় উনি যে পাঠিয়েছিলেন, ওনার সময় থেকে মূলত এই জিনিসটা করা হয়েছে। কিন্তু তখন কিন্তু আপনার হারাকাত ছিল না, জবরজের পেশ নোকতা ছিল না। তো উনি যে মুসাফগুলো পাঠিয়েছেন ওগুলো আপনার 7 হরফে নাজিল হওয়া মুসাফি উনি কি উল্লেখ করেছিলেন। ওই 7 হরফে নাজিল হওয়া কোরআন আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে 10 জন কারি বা 10 জন ইমামের বিশুদ্ধ বর্ণনার ভিত্তিতে। আমরা যে মুসাফটা পড়ি এটা হচ্ছে আপনার ইমাম হাফসের বর্ণনা, এটা হচ্ছে এরপর আরো 19টি বর্ণনা, সর্বমোট 20টি বিশুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে। তার মানে হলো কোরআনের এরকম 20টি কপি রয়েছে, বিভিন্ন শব্দের মধ্যে পরিবর্তন আছে, হারকতের মধ্যে কি রয়েছে, সবগুলোই সহিহ, যেহেতু আল্লাহ রাসূল থেকে কি রয়েছে বিশুদ্ধ সনদের ধারাবাহিকতা রয়েছে। তো এই 10 কিরাত নিয়ে মূলত আমার আর কি ইয়েটা ছিল, ওখানে পড়াশোনা এবং গবেষণা ছিল। শেখ, আমাদের আজকে তরুণ প্রজন্মের যে প্রযুক্তিতে ব্যস্ত, তারা কোরআনের সাথে কিভাবে তাদেরকে যুক্ত রাখবে বা থাকতে পারে, এই বিষয়ে আপনার কি
মানে এটা তো খুবই খুবই সহজ একটা বিষয়। আমি মনে করি বর্তমান সময়ে আমরা আসলে অনেকে মনে করি যে প্রযুক্তি খারাপ না, প্রযুক্তি খারাপ না। প্রযুক্তিকে আপনি যেভাবে ইউজ করবেন সেটা হচ্ছে আপনার উপর। জি যেমন ধরেন আমি একটু উদাহরণ দিচ্ছি। একটা কাঁচের গ্লাস। আপনি গ্লাসের মধ্যে আপনি চাইলে আপনি খারাপ কিছু এটার মধ্যে রেখেও পান করতে পারেন। অথবা আপনি চাইলে এটার মধ্যে পানি ঢেলেও আপনি পান করতে পারেন, তাই না? জি তো এটা হচ্ছে আপনার উপর। প্রযুক্তিটা আমরা অনেকেই খারাপভাবে এটাকে ইউজ করি। আমি চাইলে ভালোর দিকে আমি ইউজ করতে পারি। যেমন আমি একটু উদাহরণ দেই। আপনার YouTube এ গেলে আপনি দেখবেন যে এখানে বিশ্বের বড়, বড় কোরআন কারিমের তেলাওয়াত গুলো রয়েছে। তেলাওয়াতগুলো রয়েছে, জি। আমাদের ইউথ যারা তারা যদি খারাপ জিনিসগুলো না দেখে যদি তারা কোরআন কারিমের তেলাওয়াত দেখে জি বা কিভাবে কোরআন শিখবে, জি হরফের উচ্চারণ কিভাবে করবে, জি বিভিন্ন ক্লাসেস রয়েছে। অনেকগুলো আপনার এখানে ক্লাস বিভিন্ন জি বড়, বড় মাশায়েখদের ক্লাসগুলো রয়েছে। জি কোরআন শেখা কিন্তু খুব সহজ এখন। জাস্ট দরকার একটা সদিচ্ছা জি যে আমি কোরআন জি শিখবো, আমার শেখা উচিত। অ্যাজ এ মুসলিম আমার কোরআন শিখতে হবে। জি আমি বিশ্বের এত বড়, বড় রাইটারদের বইগুলো আমি শিখে ফেলছি। শিখতে সায়েন্সের মতো কঠিন সাবজেক্ট আমি শিখছি। শিখতে পারছি, তো যেখানে আল্লাহ পাক আমাকে এটাকে আমাদের ফরজ করে দিয়েছে শিখতে হবে, এটাকে মাস্ট আমাকে শিখতে হবে। শিখতে হবে। সেটা আমি শিখবো না, এটা তো আসলে হতে পারে না। তো এইজন্য আমি মনে করি যে আমাদের ইউথরা যদি একটু তারা চেষ্টা করে ইনশাআল্লাহ কোরআন তারা শিখতে পারবে। তবে এর জন্য প্যারেন্টসদের আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন দায়িত্ব করতে হবে রয়েছে। যে আমার সন্তান কি করছে, তাকে আমি আলাদা রুমে দিয়েছি। সে আলাদা রুমের মধ্যে বসে তার সে যে একটা প্রযুক্তি সে কোন দিকে সে ইউজ করছে, ভালো দিকে জি ইউজ করছে নাকি খারাপ দিকে ইউজ করছে, এটা আমার মানে মনিটরিং করাটা উচিত মনিটরিং করা অ্যাজ উচিত। এ প্যারেন্টস। সো দর্শক, আমরা আমাদের প্রিয় শেখ আহমদ বিন ইউসুফের কাছ থেকে আমরা শুনছিলাম যে কোরআনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে, গুরুত্ব সম্পর্কে, এবং ওনার সাথে কোরআনের যে সম্পর্ক এবং আমরা কিভাবে কোরআনের সাথে নিজেদেরকে আরো বেশি এঙ্গেজ করতে পারি সে বিষয়ে আমরা কথা শুনছিলাম। তো সো এভাবে এবার আমি শিক্ষক টিভি যে আজকের এই প্রোগ্রামে আমাদেরকে এখানে ইনভাইট করেছে এই বিষয়ে উস্তাদ আপনার কাছ থেকে শুনতে চাচ্ছি যে ওনারা আজকের এই আয়োজনে, কোরআনের আয়োজনে সম্পৃক্ত, এ বিষয়ে ওনারা আল্লাহর কাছে কি রিওয়ার্ড পেতে পারেন? আমি মনে করি যে যতগুলো মিডিয়া আছে প্রত্যেকেরই একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের তো শেষ মানে পরিচয় আমরা মুসলিম, শুরুটা মুসলিম, শেষ পরিচয় শেষটাও মুসলিম, মুসলিম। তাই না? জি তো একজন মুসলিম হিসাবে সবার জায়গা থাকা উচিত যতটুকু পারা যায় আমাদের এই দিনকে প্রচার করা। আচ্ছা। কারণ আল্লাহ রাসূল বলছেন বাল্লিগু আন্নী ওয়ালাউ আয়া। তোমার মানে একটা আয়াত হলো তোমার আমার তরফ থেকে কি করো, আমার কাছ থেকে সেটা পেয়ে প্রচার করো যতটুকু তোমরা পেরেছো। তো এদিকে থেকে আমি মনে করি যে তাবলীগের কাজ করা, তাবলীগ মানে হচ্ছে তাবলীগ। দিনের প্রচার প্রসার করা, পৌঁছে দেওয়া। পৌঁছে দেওয়া, মানুষের কাছে দিনকে পৌঁছানো, সেটা সঠিকভাবে উপস্থাপন করা। এক্ষেত্রে মিডিয়ার দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। তাই আমি আমি মনে করি যে শিখর টিভির যে সমস্ত ভাইরা আছেন, ওনারা যারা আছেন চমৎকার উদ্যোগ নিয়েছেন। আমি অনুরোধ করি ওনাদের কাছে যে ভবিষ্যতে ওনারা ইনশাআল্লাহ আমাদের এই টিভি চ্যানেলে কোরআনের প্রোগ্রাম ইসলাম প্রোগ্রাম ইনশাআল্লাহ ওনারা চালু করবেন এবং ওনারা কন্টিনিউ করবেন, এবং যেন ওনাদের মাধ্যমে যেন আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির যে বাচ্চারা তারা যেন তারা বেনিফিটেড হয় ইনশাআল্লাহ। And one last, not the least, one last question. So সেটা হলো যে আপনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই কোরআনের কারণে ইনভাইটেড হয়েছেন, আপনাকে দাওয়াত করেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কি বলে কিং থেকে শুরু করে সকল বড় বড় ইয়েরা আপনারা দাওয়াত করেছে। এই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আপনি বিভিন্ন জায়গায় যে ভ্রমণ করেছেন কোরআনের উদ্দেশ্যে, আপনার এই কানাডায় আপনি কয়েকবার এসেছেন, আপনাকে এই কানাডায় যখন আপনি কোরআনের খেদমতে আসেন তখন আপনার কেমন অনুভূত হয়, আপনি কেমন ফিল করেন? আসলে সত্যি বলতে যে আমি কানাডা বা ইউএস এই সমস্ত এলাকায় আসতে একটু বেশি পছন্দ করি, মানে প্রোগ্রাম করতে। কেন? কারণ এখানকার আসলে আমি যেটা দেখতে পেয়েছি, এখানকার মানুষ আসলে মানে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের মানুষ বা পাকিস্তান, ভারতে বা সাবকন্টিনেন্টের মানুষ যেরকম প্রতি মুহূর্তে একটা ইসলামিক পরিবেশ তারা থাকে বা পাচ্ছে খুব ইজিলি, এখানকার মানুষ কিন্তু তা কিন্তু না। ভালো একজন টিচার পাওয়া বড় মুশকিল, দেখা যায় কোরআনে ভালো একজন উস্তাদ পাওয়া মুশকিল, বা ভালো একজন হাদিসের উস্তাদ পাওয়া মুশকিল। দেখা যাচ্ছে অনেক দূর মানে ট্রাভেল করে বা বড় কোনো সিটিতে গেলে, বড় কোনো দারুল উলুম থাকলে সেখানে গিয়ে তার এদিকে শিখতে হয়। তো এই সমস্ত এলাকায় আসলে আমার ভালো লাগে এই জন্য যে আমি মনে করি যে এখানকার মানুষের সামনে তিলাওয়াত করতে ভালো লাগে, সেটা হোক না 50 জন, সেটা হোক 10 জন, কিন্তু আমার এই দাওয়াতি কাজ ওই 10 জনের মধ্যে যদি সঠিকভাবে পৌঁছায়, এই 10 জনকে দিয়ে কিন্তু একটা কমিউনিটি চেঞ্জ হতে পারে, তৈরি হবে ইনশাআল্লাহ। এবং তাদের সন্তানরা কিন্তু কোরআন শিখবে, দিন শিখবে। আমি মনে করি যে এই ট্যুর বিশেষ করে কানাডা বা ইউএসএ এই ধরনের দেশগুলোতে আমাদের ওলামাকে বেশি আসা উচিত,
যাতে করে এখানকার একটা দিনই পরিবেশ যেন তৈরি হয়। থ্যাংক ইউ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য জাযাকাল্লাহ। এবং শিক্ষক টিভির আজকের এই প্রোগ্রামে আপনাকে আমরা অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সময় দেওয়ার জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার সময়কে কবুল করুন। আমিন, আল্লাহুম্মা জাযাকুমুল্লাহ খাইর। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।